Hello viewers, in previous video we discussed example 1.2 and example 1.3 problems. Now we are going to start example 1.4. Example 1.4. Calculate the electrostatic force and gravitational force between the proton and the electron in a hydrogen atom. Hydrogen atomல proton and electron in between இருக்கக்கூடிய electrostatic force and gravitational force இந்த ரெண்டு forceையும் find out பண்ண சொல்றாங்க. Distance between the proton and the electron or distance கொடுத்துட்டாங்க. The magnitude of the charge on the electron and proton value கொடுத்துட்டாங்க கூலும்ல. Mass of the proton and mass of the electron value கொடுத்துட்டாங்க. Hydrogen atomல proton and electron in between உள்ள electrostatic force and gravitational force இந்த ரெண்டு force தான் இப்ப find out பண்ண போறோம். Electrostatic force க்கு நமக்கு already formula தெரியும். Fe is equal to K into Q1 Q2 divided by R squared into R cap. So நம்ம இங்க force ஓட magnitude மட்டும் தான் find out பண்றோம். Direction இல்ல, அதனால R cap வந்து necessary கிடையாது. So F is equal to K into Q1 and Q2. Charge of a proton and electron value same தான் இருக்கு. So Q1 Q2 தனித்தனியா எடுக்க தேவையில்லை. E squared அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். So F is equal to K E squared divided by R squared. So values நம்ம substitute பண்றோம். Proportionality constant K ஓட value நமக்கு already தெரியும். 9 into 10 power 9. Charge of proton and electron E ஓட value என்ன கொடுத்திருந்தாங்க 1.6 into 10 power minus 19. So E squaredங்கிறனால square போட்டிருக்கோம். Divided by distance between electron and proton என்ன கொடுத்திருந்தாங்க 5.3 into 10 power minus 11. R squaredங்கிறனால square போட்டிருக்கோம். So F is equal to 9 into 10 power 9, 1.6 whole square na 1.6 into 1.6 nu எழுதலாம் இல்லையா into 10 power minus 19 square பண்ணும்போது 10 power minus 38 divided by 5.3 square na 5.3 into 5.3 10 power minus 11 square பண்ணும்போது 10 power minus 22. Powers தனியா numbers தனியா separate பண்ணி எழுதிருக்கோம். So powers 10 power minus 38, 10 power plus 22, 10 power minus 16 வரும். So minus 16 plus 9 minus 7. So into 10 power minus 7. So இந்த values நம்ம multiply பண்ணி divide பண்ணும்போது 0.82 into 10 power minus 7 வரும். So decimal point இங்க place பண்ணும்போது 8.2. இங்க decimal point 1 digit தள்ளி place பண்ணதுனால இங்க powerல 1 add ஆகும். So 8.2 into 10 power minus 8 Newton. So electronுக்கும் protonுக்கும் in betweenல இருக்கக்கூடிய electrostatic force in hydrogen atom F is equal to 8.2 into 10 power minus 8 Newton. Electrostatic force find out பண்ணிட்டோம். Next one gravitational force. So F G is equal to already நமக்கு தெரிஞ்ச formula G m1 m2 divided by R square போடுவோம். So இங்க m1ங்கிறது electronோட mass, m2ங்கிறது protonோட mass. So G me mp divided by R square. Gravitational constant G ஓட value 6.67 into 10 power minus 11. me mass of electron value என்ன கொடுத்திருந்தாங்க 9.1 into 10 power minus 31. mp mass of proton value 1.6 into 10 power minus 27 divided by between the distance R squaredங்கிறது 5.3 into 10 power minus 11. Distance squaredங்கிறனால இங்க ஸ்கொயர் போட்டுரும். இங்கேயும் again numbers தனியா values தனியா separate பண்ணி எழுதுறோம். So இங்க 5.3 squaredங்கிறனால 5.3 into 5.3 10 power minus 11 square பண்ணும்போது 10 power minus 22. So 10 power minus 22 denominatorல இருந்து numerator வரும்போது 10 power plus 22 ஆகும். So powers valueலாம் இங்க separate பண்ணி எழுதிருக்கோம். 10 power minus 11, 10 power minus 31, 10 power minus 27. So denominatorல இருந்து numeratorக்கு வந்தா 10 power plus 22. So powersல இந்த 3 value same signல இருக்கு. So add பண்ணிட்டு minus signே போட்டுக்கலாம். So add பண்ணனும் 11, 31, 27 add பண்ணா 69. So minus 69 plus 22. Minus 69 plus 22 minus 47. So into 10 power minus 47. இந்த values multiple பண்ணும்போது 97.11 வருது. Again 5.3, 5.3, 28.09 வருது. இந்த ரெண்டு value divide பண்ணும்போது 3.4 into 10 power minus 47 அப்படின்னு வருது. So force ஓட unit Newton. Gravitational force between proton and electron in a hydrogen atom Fg is equal to 3.4 into 10 power minus 47 Newton. So hydrogen atomல proton and electronக்கு in betweenல இருக்கக்கூடிய electrostatic force and gravitational force இந்த ரெண்டு forceமே நம்ம find out பண்ணிட்டோம். Plus additionally bookல இந்த electrostatic forceையும் gravitational forceையும் relate பண்ணிருக்காங்க. So the ratio between the two forces Fe divided by Fg. So electrostatic forceல வந்த value, gravitational forceல வந்த value இந்த ரெண்டு value substitute பண்ணும்போது அவங்க கொடுத்திருக்க டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி ஹைட்ரஜன் ஆட்டத்தில் உள்ள எலக்ட்ரான் புரோட்டானுக்கு இன் பிட்வீனில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ்
10 power 39 times of gravitational force இருக்கு. நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபலை பேஸ் பண்ணி வருது. ஸோ எக்ஸாம்பிள் 1.5 consider 4 equal charges q1, q2, q3 and q4 is equal to q is equal to 1 microcoulomb. So q1, q2, q3, q4 எல்லாமே ஒரே வேல்யூ தான் 1 microcoulomb. Located at 4 different points on a circle of radius 1 meter as shown in the figure. Calculate the total force acting on the charge q1 due to all the other charges. q1, q2ங்கிற 2 point charges மட்டும் பர்டிகுலர் டிஸ்டன்ஸில் செப்பரேட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா ஒரு சார்ஜ் இன்னொரு சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை கூலும்ஸ் லாவை யூஸ் பண்ணி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். மோர் தென் 2 சார்ஜஸ் இருக்கும்போது ஸோ எல்லா சார்ஜஸும் ஒரு பர்டிகுலர் சார்ஜ் மேலே ஆக்ட் ஆகிற ஃபோர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது தான் சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல். சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம பாயிண்ட் சார்ஜஸை வேறு லொக்கேஷன்ஸில் எடுத்துருந்தோம். பட் இன் திஸ் கேஸ் 4 பாயிண்ட் சார்ஜஸ் வித்தின் த சர்க்கிள். இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்கள். q2, q3, q4 அப்படிங்கிற இந்த 3 சார்ஜஸ்மே q1 சார்ஜ் மேலே தான் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணுது. ஸோ டைரக்ஷன் q2 சார்ஜ்லேருந்து q1 சார்ஜில் இருக்கும். ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் q1 அண்ட் q2 r21. q3 சார்ஜும் q1 சார்ஜ் மேலே தான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் q3 அண்ட் q1 r31. q4 சார்ஜும் q1 சார்ஜ் மேலே தான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது. ஸோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் q1 அண்ட் q4 r41. சர்க்கிளோட ரேடியஸ் 1 மீட்டர் அப்படின்னு நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ப்ராப்ளத்திலே கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ ரேடியஸ் இங்கேயும் 1 மீட்டர் 1 மீட்டர் 1 மீட்டர் அண்ட் 1 மீட்டர். q3லேருந்து இந்த சென்ட்ரல் பிளேஸ் இந்த ரேடியஸே 1 மீட்டர். ஸோ இந்த சென்ட்ரல் பிளேஸ்லேருந்து q1 வரைக்கும் அகெயின் ஒரு 1 மீட்டர். So distance between q3 and q1 1 meter plus 1 meter 2 meter. So r is equal to 2 meter in q3 to q1. Distance between q3 and q1 என்னது r31. So r31 is equal to 2 meter. r31 அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரைட் லைனாக இருந்ததுனால 1 meter 1 meter 2 meter அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். பட் q2லேருந்து q1ல அப்ளை பண்ணுற சார்ஜோ q4லேருந்து q1ல அப்ளை பண்ணுற சார்ஜோ டேரெக்டாக இல்லை இல்லையா? ஸோ இந்த கேஸை ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு ஸோ ட்ரையாங்கிளில் இங்கே ஏபிசி அப்படின்னு நேம் கொடுக்குறோம். ஸோ ஏசி ஹைபாட்டனஸ் வேணும்னா நமக்கு ஃபார்முலா தெரியும். ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர். ஸோ இப்போ ஏபியோட வேல்யூ என்ன ரேடியஸ் 1 மீட்டர், பிசியோட வேல்யூ என்ன ரேடியஸ் 1 மீட்டர். ஸோ 1 ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1 ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர், 2 ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர். ஸோ ஏசியோட வேல்யூ மட்டும் என்ன √2. ஸோ இந்த கேஸில் என்ன பண்ணோம், q3 q1 மேலே அப்ளை பண்ணுற சார்ஜ் r31 அப்படிங்கிறது ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருந்தது. பட் r21 r41 ஸ்ட்ரைட் லைனில் q1 மேலே ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் பண்ணல. ஸோ அதை நம்ம ஒரு ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அந்த ட்ரையாங்கிளோட ஹைபாட்டனஸ் சைடு தானே ஆக்ட் ஆகிற சைடு. ஸோ அந்த சைடு நமக்கு வேணும் அப்படின்னா ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஏபி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பிசி ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏசி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போட்டு அதோட r கண்டுபிடிச்சோம். ஸோ ஏசி ஈக்குவல் டு √2 மீட்டர். ஸோ r21 √2 மீட்டர்னா r41 √2 மீட்டர் தான். எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா F is equal to kq² divided by r². ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் சார்ஜ் q3 பாயிண்ட் சார்ஜ் q1 மேலே அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் கண்டுபிடிப்போம். ஸோ F13 is equal to kயோட வேல்யூ என்ன 9 × 10⁹ q². q1 q2 q3 q4 எல்லாமே ஒரே சார்ஜ் வேல்யூ 1 மைக்ரோகூலும் அப்படின்னு தான் ப்ராப்ளத்தில் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ 1 × 10⁻⁻6. ஸோ q ஸ்கொயர்டுங்கிறனால 10⁻⁻6 ஸ்கொயர் பண்ணால் 10⁻⁻12 டிவைடட் பை டிஸ்டன்ஸ் 2 மீட்டர். ஸோ r ஸ்கொயர்டுங்கிறதுனால 2 ஸ்கொயர் பண்ணும்போது 4. 9 டிவைடட் பை 4னா 2.25. 10⁻⁻12 10⁻+9 10⁻⁻3. So F13 is equal to 2.25 into 10⁻⁻3 Newton. Next Q2 charge Q1 charge மேலே apply பண்ணுற force F12 என்ன kq² divided by r². So k ஓட value 9 into 10⁻9. Q ஓட value again 1 microcoulomb 1 into 10⁻⁻6. Q square na 10⁻⁻6 into 10⁻⁻6 10⁻⁻12 divided by distance between Q2 and Q1 R21 is equal to √2 meter. So √2 square பண்ணோம்னா again 2. 9 by 2 na 4.5 into 10⁻⁻12 10⁻+9 10⁻⁻3 Newton. So force 1 2 Q2 Q1 மேல apply பண்ற charge force 1 2 is equal to 4.5 into 10⁻⁻3 Newton. Q4 charge Q1 மேல apply பண்ற force R41 find out பண்ணோம். So distance charge value F12 ஓட ஈக்குவலா இருக்கிறதுனால F14 ஓட வேல்யூ F12 ஓட வேல்யூ சேம் தான் 4.5 into 10⁻⁻3 Newton.
நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் 1.3ல தீட்டாவுக்கு நியரஸ்ட்டாக இருக்கிற ஆக்சிஸை காஸ் தீட்டாவும் தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறத சைன் தீட்டா அப்படின்னு டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஃபர்ஸ்ட் கேஸில் தீட்டா அப்படிங்கிறது எக்ஸ் ஆக்சிஸை டச் பண்ணியிருக்கனால எக்ஸ் ஆக்சிஸை காஸ் தீட்டானும் ஒய் ஆக்சிஸை சைன் தீட்டானும் எடுத்திருக்கோம். செகண்ட் கேஸில் ஆங்கிள் தீட்டா ஒய் ஆக்சிஸை டச் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஒய் ஆக்சிஸை காஸ் தீட்டானும் எக்ஸ் ஆக்சிஸை சைன் தீட்டானும் எடுத்திருக்கோம். ஸோ ஆங்கிள் தீட்டா எந்த ஆக்சிஸை டச் பண்ணுதோ அந்த ஆக்சிஸை காஸ் தீட்டானும் ஆங்கிளுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறத சைன் தீட்டானும் எடுத்திருக்கோம். ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ இந்த பிக்சரை பாருங்கள். Q2ங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ் Q1ங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது. ஸோ ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் Q2லேருந்து Q1 நோக்கி வரதுனால ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ ஃபோர்ஸ் F12 வெக்டார் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். Q4ங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ் Q1ங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும்போது Q4லேருந்து ஃபோர்ஸோட டைரக்ஷன் Q1 நோக்கி அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. So force F14 vector upward direction. Q3ங்கிற பாயிண்ட் சார்ஜ் Q1 பாயிண்ட் சார்ஜ் மேலே அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ் டைரக்ட் லைனில் தான் இருக்குது. ஸோ ஃபோர்ஸ் F13 வெக்டார் இன் எக்ஸ் டைரக்ஷன்லேயே எக்ஸ் ஆக்சிஸோட டைரக்ஷன்லேயே ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்குது. இந்த பார்ட்டை மட்டும் மேக்ஸிமைஸ் பண்ணி ஒரு எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் பிளேனில் வைக்கிறோம். F14 வெக்டாரோட டைரக்ஷன் அப்வர்டில் இருக்குது. F12ஓட டைரக்ஷன் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்குது. ஸோ இந்த அப்வர்ட் அண்ட் டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸில் மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் தீட்டா. நம்ம ஆல்ரெடி பேசிக் கான்செப்ட் என்ன சொல்லியிருந்தோம், தீட்டா எந்த ஆக்சிஸை டச் பண்ணுதோ அந்த ஆக்சிஸை காஸ் தீட்டா அப்படின்னு எடுத்துக்கணும். F14ங்கிறது அப்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ அந்த அப்வர்ட் டைரக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் தீட்டா F14 காஸ் தீட்டா. தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறது அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறது F14 சைன் தீட்டா. F12 என்னன்னு சொன்னோம், டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன். ஸோ அந்த F12 டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன் எக்ஸ் ஆக்சிஸோட மேக் பண்ணுற ஆங்கிள் தீட்டாவை F12 காஸ் தீட்டான்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனுங்கிறனால தீட்டாவுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிறத F12 சைன் தீட்டான்னு டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் எழுதியிருக்கோம். F13 வெக்டார் ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிறதுனால அங்கே தீட்டா கிடையாது. ஸோ F13 வெக்டார். நம்ம இதை ஏபிசின்னு ட்ரையாங்கிளாக கன்சிடர் பண்ணியிருந்தோம் இல்லையா. ஸோ 90 டிகிரி, இங்கே 45 டிகிரி, இங்கே 45 டிகிரி. ஸோ தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 45 டிகிரி. F12 வெக்டார் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம். ஸோ F12 வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல் டு F12 காஸ் தீட்டா ஐ கேப். எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால ஐ கேப். ஸோ F12 காஸ் தீட்டா ஐ கேப். டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனை இது மீன் பண்ணுறதுனால மைனஸ் F12 சைன் தீட்டா. ஒய் ஆக்சிஸோட டவுன்வர்ட் டைரக்ஷன்னால ஜே கேப். F12ஓட மேக்னிடியூட் வேல்யூ நம்ம ஆல்ரெடி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருந்தோம், 4.5 × 10⁻³ ஸோ F12க்கு பதிலாக மேக்னிடியூட் வேல்யூ 4.5 × 10⁻³ தீட்டா 45 டிகிரி. ஸோ காஸ் 45 1/√2 ஐ கேப் மைனஸ் F12ஓட வேல்யூ 4.5 × 10⁻³ sin 45 டிகிரி 1/√2 into j cap. F13 வெக்டார் என்னது, F13 i cap. ஸோ F13ங்கிறதுக்கு தீட்டா கிடையாது. ஸோ எக்ஸ் ஆக்சிஸ் டைரக்ஷன்லேயே F13 இருக்கிறதுனால i cap மட்டும்தான் வரும். ஸோ F13 i cap. ஸோ F13ஓட வேல்யூ 2.25 × 10⁻³ நியூட்டன் i cap. F14 வெக்டாரோட வேல்யூ என்ன, F14 காஸ் தீட்டா. காஸ் தீட்டா எக்ஸ் ஆக்சிஸில் இருக்கிறதுனால F14 காஸ் தீட்டா ஐ கேப் ப்ளஸ் F14 சைன் தீட்டா ஜே கேப். ஸோ அங்கேயே மைனஸ் போட்டோம், இங்கேயே ஜே போட்டோம்னா இங்கே டவுன்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருந்ததுனால F12க்கு மைனஸ் போட்டோம். F14ங்கிறது அப்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கிறதுனால F14 sin theta y axisல இருக்கிறதுனால j cap. F14ஓட வேல்யூ 4.5 × 10⁻³ F14 பதிலாக 4.5 × 10⁻³ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுவோம். cos 45 டிகிரி 1/√2 i cap sin 45 1/√2 j cap. Question என்ன கேட்டிருந்தாங்க, calculate the total force acting on the charge Q1 due to all the other charges. total force கேட்டிருக்காங்க. ஸோ F total find out பண்ண போகிறோம். Superposition principle என்ன, total force acting on a given charge is equal to the vector sum of forces exerted on it by all the other charges. ஸோ நம்மளை கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறது டோட்டல் ஃபோர்ஸ். சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபல் படி டோட்டல் ஃபோர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த வெக்டர் சம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆஃப் அதர் சார்ஜஸ். ஸோ மற்ற சார்ஜோட ஃபோர்ஸஸை வெக்டர் சம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸஸ் கிடச்சிரும் அப்படின்னா சூப்பர்பொசிஷன் பிரின்சிபலில் சொல்கிறாங்க. ஸோ அதை தான் இங்கே செய்ய போகிறோம். Q2, Q3, Q4 அதர் சார்ஜஸோட வெக்டார் ஃபோர்ஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் சம் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு டோட்டல் ஃபோர்ஸ் கிடச்சிரும். ஸோ ஃபோர்ஸ் டோட்டல் இஸ் ஈக்குவல் டு
F12 vector plus F13 vector plus F14 vector. இதோட வேல்யூலாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறோம். ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம். F12 vector, F13 vector, F14 vector வேல்யூஸை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். இந்த வேல்யூவில் minus 4.5 into 10 power minus 3 1 by root 2 j cap. இங்கே plus 4.5 into 10 power minus 3 into 1 by 2 root 2 j capனு இருக்குது. ஸோ ப்ளஸ் டேர்ம் மைனஸ் டேர்ம் சேம் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால கேன்சல் பண்ணிடுறோம். ரிமைனிங் டேர்ம் 4.5 into 10 power minus 3 1 by 2 root I cap. இங்கேயும் ப்ளஸ் 4.5 into 10 power minus 3 1 by root 2 I cap அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ சேம் வேல்யூவாக இருக்கிறதுனால 2 into 4.5 into 10 power minus 3 1 by root 2 I capனு எழுதலாம். ஸோ ரெண்டு வேல்யூ சேமாக இருக்கிறதுனால 2 intoன்னு போட்டு எழுதியிருக்கோம். ப்ளஸ் ரிமைனிங் டேர்ம் 2.25 into 10 power minus 3 I cap மட்டும் இருக்குது. 2வை root 2 எழுதலாம். ஸோ ஒரு root 2 கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் இங்கே root 2 மட்டும் இருக்கும். ஸோ root 2ஓட வேல்யூ 1.414. ஸோ ரிமைனிங் டேர்ம் எழுதியிருக்கோம். 1.414ஐயும் 4.5 மல்டிபிள் பண்ணும்போது 6.363ங்கிற வேல்யூ வரும். ஸோ அதை 2.25ஓட ப்ளஸ் பண்ணுறோம். ஸோ வேல்யூ 8.61 அப்படின்னு வரும். இங்கே ஆல்ரெடி 10 power minus 3 I cap இருக்குது. ஸோ 8.61 into 10 power minus 3 Newton I cap. 4 சார்ஜஸ் சர்க்கிளில் இருக்கும்போது Q2, Q3, Q4ங்கிற சார்ஜஸ்லாம் Q1ங்கிற சார்ஜஸ் மேலே ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுது. ஸோ டோட்டல் ஃபோர்ஸை வந்து சூப்பர் பொசிஷன் பிரின்சிபல் படி நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஃபோர்ஸ் டோட்டல் F total is equal to 8.61 into 10 power minus 3 Newton I cap. Coulomb's law, important aspects of Coulomb's law and superposition principle. So Coulomb's law and superposition principle based பண்ணி example problems இதெல்லாம் பார்த்தோம். Next video we will start our classes from electric field and electric field lines. Thank you.